राति 12टा अधराणी नानी काली पलैब से नानी बर्तमान पैकिंग पैकिंग सब चलता एवं सरला दीटा एक बस्ता बैग सब केमती ब्रह्मपुर जाए जीव के जानी देखा हम जब रोहित छाड़ कि ना मुझे छाड़ी आज हसुच परा काली मन दुख एका रहा नानी काली टिकेट अच्छी काली तार 5टा संध्या 5टार टिकेट अच्छी तो नहीं ब्रह्मपुर छाड़ा पड़ो तो देखा कौन केमती हो तार सब अच्छा पुतुरा बो पुतुरा सब सहित से मिसिक जीव ना आम दिवा भर किए टोटाली बम्बे जे जाता बर्तमान स्टेशन जे बसैया जावा पड़ो सब सब घर सारा सीन भी नहीं काली पूरा गेली एका आम समस्ते कह गले एका आज रात अनेक हेला बर्तमान एत सब सरला शोवा काली सका कथा आहुरी कम चलती सेपट सब थुआ सब चलती गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग मो संतोष आपण मान स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल दि बार्तेफेन ब्लॉग सो फ्रेंड्स आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने निहाती भल थे आपण मान भल पाइबा भगवान आशीर्वाद आम भी भलर अच्छु आम परिवार समस्ते भी भलर अच्छा हस खुशी अच्छु किंतु सांग मैंने आज ए ब्लॉग रे मनटा टिके माने भल लगुनि कहीं देखो एत दिन है बड़ भौणी मो सांगे थिला माने मो माँ भली से थिला आज से एत दिन पर चली जीवो तो से आज दिनटा टिके भल लगुनि एबे सका गेली उठिकी जाकि रोसईबास लगी कहीं जल्दी जल्दी रोसे सारे सब खियापिया सरिले नानी तार बाहर तार जेहेतु संध्या सुधा टिकेट अच्छी आ सका सका सान भाई बड़ भौणी जाइए बाड़ी को बाड़ी कौन कौन सब पनीपरिया जी तोलिकी लेकिन आसबे देखिए आज तो दिनटा दुखरे कटो कहीं मनटा भल रही तो पुणी एका एका लगिला एवं भी लगिला मनटा मोर भल लगुनि तो ब्लॉग करने भी आज इच्छा होनी मन भी टाणुनि जेहेतु भौणी पलैब आ जो मुहूर्तटा को साइड रखापी आज ब्लॉग तो मुझे चलते जी देखा नानी भी बाड़ी जाइए मुझे जाकि देखी आज ब्लॉग को ये आरंभ कर आशा करुच्ची ब्लॉग को आपने निहाती बहुत बहुत भल पाइबा देवे तो चलते सांग मैंने आज ब्लॉग को आरंभ करेंगे तो सांग मैंने आज बर्तमान मु बहुत दिन पर पदरबाड़ी के आसुच्ची पदरबाड़ी के आसछन्ति सान भाई बड़ नानी आसछि जहाँ आमर आज किसी जहाँ पदरु बाड़ी जहाँ टी पनीपरिया बाहर से जहाँ कि अल्प बहुत घर रहा नानी किसी नहीं कि जेहेतु नानी बहुत परिश्रम करके से सब आदाय करथिला आज तो नानी शेष थर पदरू आसी कहीं आज से पलैब बम्बे आसेपटे कौन कर भाई भौणी जी देखिए कहीं आज बहुत दुख भी लगुच नानी एत सब करथिला जहाँ अल्प दिन है घर चलुला से पनीपरिया नहीं कि नानी ही बाड़ी आसूला कौदिन कौन नहीं कि आमर घर चलू थाए माने जहाँ जमी रोषे किसी पनीपरिया लगी जाऊ थाए आज तो नानी पलैब तो देखिए कौन कर भाई भौणी सरलाणी भला मौसी आई से पदर आड़ पलि आलानी एति कौन मेथी शाग बीन्स नुलुकुलु आ कौन कलरा पत्र एति बाज पत्र ना पिठा बा कलरा पत्र धरी जो बम्बे जाए से सब मौली जीवनी खराब हेनी 2 दिन ट्रेन भीतर रही सब भाई सूरत गले बीन्सी एठू पठाऊँ गाँव 2-4 दिन रही गाँव बीन्सी खातु बोली तू नहीं खंडे सुंदर सुंदर सब अमृत अंडा है
ଏତେ ସବୁ ପଚକା ବାହାରିଲା। ଚାଲ सो फ्रेंड्स आज आउ ब्लॉग करके इच्छा नहीं कि जेहेतु गोटे ब्लॉग करी यूट्यूब सहित गोटे जड़ित रही जाइए तो मु यूट्यूब मोर गोटे आउ गोटे परिवार भावे तो से बहुत मन दुख पर ए टिके मनटा टिके ये लगिला पर दिन तुम गला पर संध्या बेला आसिक आपन सहित कथा होची जेहेतु बड़ भौणी पळेला एते दिन मो सांगरे थिला सी सब किछ करूथिला कौन खाइबो कौन खाइबी कौन पिंधिबी मोर कपड़ा पत्र धोइबाटू आरंभ करी घर द्वारा सफा सफी खाइबा सब ठीक समय सब किछ करिकी जोगै दउतला तो सेथिपे गोटे आज बड़ भौणी एते दिन पर माने पाखापाखि 1.5 वर्ष आम भाई भौणी मिसिक रहिलु आज भौणी चलीगला तो मनटा किसी भल लगुनि माने देखो सांग मैंने जहाँ सहित घटुची सी जानी देखो आज ना काली बड़ भौणी ता घर को फेर मानुची सी ता घर को जीव मत एका रहा पड़ो कि 1.5 वर्ष मिसिक रोलु भाई भौणी एमती सिचुएसन मो भौणी पाखक आसला मैंने भौणी दिन कह गले बो ए दुनिया छाड़ी गला सी ही मो माँ सी मो बो सबकि सी ही मो पाई कहीं गोटे घर बापा माँ चलीगला बड़ भौणी ही चाहिए से घरटा को माने सुंदर कर सजै रखिकी से गोटे परिवार भाया लगे ना घरे कहीं ना कि परिवार से घरटा कि घर द्वार माने देखो मुझे आसी से समय एमती थिला बो को मु ब्लड डोनेट करने जाइली मेडिकल बो एडमिट थिला बोर ब्लड दिया था दिन सारा ब्लड बोर देह लगू था संध्या ब्लडटा बाहर पर बो को जल्दी खाइया देकी बो रेस्ट नहीं शोई पड़ता है प्रतिदिन कौन ना नानी प्राय फोन करे 9टा पर राति 9टा पर फोन करे फोन कले बो टे कथा हुए तो जेहेतु मेडिकल थे मुझे घरे जन कहीं समय ओरी हे तो मो भौणी हेरिका जन कि आम मेडिकल अच्छु सांग मैंने जेहेतु कथा एमती थिला मु सब किछि एते भौणी मान सहित मो दुख शेयर करेनि तो मुझे हाँ बोर मोर तो मेडिकल जाइछु बो तो ब्लड टे दरकार तार जेहेतु देह असुस्थ आ ब्लड देला पर बो घर पलि आसिले समस्ते निहाती जानिजे आ बो जणेदेव एति भितर नानी रेगुलर फोन करूए मु किंतु लुच दूसए बोर देह खराब बोली हाँ काली कथा हे तापर दिन फोन कर जेहेतु बो मेडिकल कंटिन्यूसली 4 दिन रहीगला आउ नानी से बो सहित कथा ही पार न था राति प्राय 11टा है बो को दौन फोन कौन जेहेतु मु मेडिकल बो रेस्ट नेला पर मत टे निद आसुन था मेडिकल कौटी शोबी कौन एमती आसिक मेडिकल बाहर बुलू थाए आउ बड़ नानी बारंबार फोन करे बो सहित कथा हे बोली ना तू कौन लुचौचु कौन बो को फोन दौनु एमती भितर से दिन जेहेतु मु मेडिकल बाहर बुलूची आउ किछि गाड़ी साउंड है आउ गाड़ी साउंड जिते है तो गाड़ी साउंड शुणी बड़ भौणी जानीगला कि ये बोधे बाहर कौटी अच्छी कौन है तो जो मत बारंबार पचारा मु जो 3-4 दिन जी पेसेन्स मु थयर थी मु थय धरी पारे मो आखि लुह झरीगला मु कांदी उठिली तो बड़ भौणी से जानीदेला कौन है ना बो मेडिकल अच्छे बोर असुस्थ देह आ मो पाखे के ना बो को ब्लड लगे तो से शुणी हठात कहला मु 2 दिन भितर जमती भी एडजस्ट करके बम्बे रू जाऊँ घर एमती आसिकी बड़ भौणी आसला बो भी मेडिकल आम आसिलु तापर थे 2 थर आउ थे पुणी मेडिकल गलु बोर एमती ब्लड लगुए ए भितर माने बोर देखाशुना बड़ भौणी रहिला बोर जेहेतु देह खराब था बो चलीगला पर पुणी आम घर तो कहीं गोटे दरकार जेहेतु आम 2 भाई छड़ा कहीं ना आ सब भौणी थिले 3 भौणी जी जुआड़े गले बड़ भौणी रहिला पाखरे से ता परिवार ता कर्तव्य सब छाड़ी गोटे वर्ष आम पाखे रहिला जेहेतु प्रति लोक कहते एत दिन रहा ठीक नुह किए कौन तापर जी भल लोक जो मैंने बुझे हाँ रहू ता भौणी कहीं गोटे घरे बापा माँ मरले कहते कि घर ताला पकेवा कथा नुह आ सी ही से कष्टा बुझला बड़ भौणी मो पाखे रहिला घर सब खोला रहा घर भल मंद सब किसी बुझला ए भितर
तापरे मोर ଏବେ ବୋଉର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଉ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ବୋଉର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲା, ପୁଣି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିଭାଇଥିଲା। ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ସାଜାସଜା କଲରିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜ ହେବ, ସିଏ ମୋତେ ବଳ ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ବଡ଼ ନାନୀ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ପଳୁଥାଏ। କାହିଁକିନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସଜା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନେଇକି ଘରଟା କଲର୍ ହେବ, ଇଏ ସିଏ ଘର ତିଆରି, ଇଏ ସିଏ, ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥାଏ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦେଇକି ଥିଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ଚାଲିଲା। ତ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ବୋଉ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଉ ଚାଲିଗଲାଠୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକି ବି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଥାଏ ରୀତିନୀତି କର୍ମରେ ସେ କରୁଥାଏ, ସବୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଥାଏ, ସବୁ କିଛି କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ବଳ ଆସୁଥାଏ, ହଁ ନାନୀ ଅଛି ସବୁ କରି। ଥରେ ଥରେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ ଯଦି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ କିଏ ବଳ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଭାବେ। ଏବେ ହଠାତ୍ ଦେଖେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକିନା ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କି ମୁଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନେଇକି ତାକୁ ବମ୍ବେରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଆସେ, ମାନେ ଭିଣେଇ ପାଖରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭିଣେଇ କହିଲେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଯେହେତୁ ସେ ସକାଳେ ଯାଇକି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଆସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ନିଜର ପୋଷାକ ପତ୍ର ସବୁ ସଫା କରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମନ ଖୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ଭାବେ। ତ ଯେହେତୁ ଭାଇନା ବି କହିଲେନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ସିଏ ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ରହିଛି, ତା ଅଧିକ ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି କି ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେସର କରି ଆଉ ଭାଇନାକୁ ବି ପ୍ରେସର କରି ରଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ତ ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ବଡ଼ ମା, ମାଉସୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଏକାଠି ଥିଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥାଏ, ଏତେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ଆସୁଥାଏ। ଏବେ ବି ଭାବିଲେ ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ଲୋକ, ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏସବୁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗେଦର ହେଇକି ରହୁ, ସେ ମାହଲଟା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରଟା ଗୋଟେ, ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଏକା ଏକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଘରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନଥିବେ, ମାନେ କ'ଣ ତ ସେ ଘରଟା କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଂସାରିକ, କୁହନ୍ତି ନା, ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଡିଂ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହଲରେ ଆମେ ସବୁ। ଏବେ ବାହାଘର ସିଜନରେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଜଣେ ଜଣେ କରିଗଲେ। ଏବେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗେଲିକି ଦେଇକି ସିଏ ବି ପଳେଇଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଲି ବି ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଲା, କେମିତି ରୋଷେଇ କରି କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ନାନୀ ସବୁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇନି ବି ପଳେଇଛି। ସେ ରୋଷେଇ ସବୁ ସେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାନୀକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, 60-70 କିଲୋମିଟର ସେ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏବେ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ରାତି ବି ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଲାଣି। ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖିଆପିଆ ହେବ। ଦିନ ସାରା କାହାର ବି ଆଧାର ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ କେହି ବି ଖାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ମନ ଦୁଃଖରେ। ନାନୀ ସବୁ କିଛି କଲା, ତାର ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କିଛି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା କିଏ ବି ଠିକ୍ ସେ ହାତ ଲଗେଇନି। କାହିଁକିନା ନାନୀ ବି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ସିଏ ବି ଏଠି 1.5 ବର୍ଷ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ହଠାତ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ରହିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ନାନୀ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛି। ସେ ସମୟଟା ନିଜେ ମୋତେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଆଖି ଲୁହ, ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇବି, କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାନୀ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ଗଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ଜାଣିଛି, ହଁ ପୁଣି ଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମା ଥିଲା, ବାପା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏବେ ତ ଆସିଲାଠୁ ଆଉ ନା ଘରେ ତା ମା ବାପା ଅଛି ନା କ'ଣ, ଆମେ କେବଳ ଭାଇ ଭାଉଜ ହିଁ ରହିଲୁ। ତ ପୁଣି ନାନୀ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆସିବ, ଆଉଥରେ ପୁଣି ଘର ହସ ଖୁସି ପୁଣି ଫେରିବ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକାଠି ହେବୁ। ପୁଣି ଆମର ବାଡ଼ିତେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ପୁଣି ହସି ଉଠିବ, ପୁଣି ମୋ ସଂସାର, ମୋ ପରିବାର ପୁଣି ହସ ଖୁସିରେ ବଢ଼ିବ। ଏମିତି ଏବେ ବି ଗେଲି ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ମୁଁ ବି ଉପରେ ବସିଛି। ମୋତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନାନୀ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଘରକୁ ହିଁ ଆସିବା ଅଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଦେଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ତ ଗୋଟେ ମା ଭଳିଆ ସିନା ସଦା ସବୁ ରଖୁଥିଲା, ଆମକୁ ଆକଟ କରୁଥିଲା। ଆମେ ସିନା ତା କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି, ମାନେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇକି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଥାଉ।
କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାର ଖାତିର କରୁନଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାର କେତେ ମୋ ଏହେମିୟତ ରଖୁଥିଲା ମୋ ଲାଇଫରେ। ସେ ଗଲା ମୋତେ ଏବେ ଏକା ଏକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଗେଲି ଅଛି ହେଲେ ବି ନିଜ ପରିବାରকে ନେଇ ଗେଲି ସେ ନୂଆ ମେମ୍ବରଟେ ଏବେ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କେମିତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ହସ ଖୁସି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେମିତିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବି କ'ଣ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ରହିକି ହସ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହସ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ କାହା ସହିତ ସେତେ ସେୟାର କରିବାକୁ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣାଏନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଟେନସନ୍ଟା ମୋର ତ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କଷ୍ଟଟା ଜଣେଇଲେ ପୁଣି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 5 ଜଣ ପୁଣି କଷ୍ଟ ରହିବୁ। ତ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏସବୁ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲେ। ଏବେ ତ ଗେଲି ସହିତ ଏବେ ଗେଲି ବି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିବାର ବି 2 ମାସ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଘରୁ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ସାନ ଭାଇ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଗେଲି ମୁଁ ରହିବୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଖୁସି ରହିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗୁ ଆଗୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲେ ନିହାତି ଆମେ ଖୁସି ରହିବୁ। ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଖୁସିରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବୁ। ତ ଦେଖିବା ଗେଲି ତଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ ବି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସତରେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ବୋଉ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ଏବେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ମୁଁ ମୋତେ କାହା ସହିତ ମୋ ଦୁଃଖ କରେ, ମୋତେ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଇଏରେ ମୋତେ କିଏ ଆକଟ କରିବ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। ତ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ତ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଲେସନ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଖିଗଲି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ। ସେ ସବୁର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଆଉ ଚାପିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ କାହା ସହିତ ବି କେବେ ସେୟାର କରିନି। ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ମୋ ପରିବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହୁଏତ ଗାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ମୋ କଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ କି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବାପା ମାଆର ନାଁ ପଡ଼ିଯିବ। କାଳେ ମୁଁ କିଛି କହିଦେବି, କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେବ ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି, ବାପା ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ମା ନଥିବା ପୁଅଟେ ଏକା ସବୁକିଛି କରିକି 3 ଭଉଣୀ ଭାଇ କି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଖୁସି ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଗେଲି କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମାଉସୀ ବି ଆସିଛି। ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା 6ଟା 5:35 ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। 15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଥିବ। ଯା ଯା ଧୁଆ ଧୁଇକି ଆସୁ, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଯା ସମୟ ହେଲାଣି, ଯା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ଆଉ ସେପଟେ ବଇଛି ଏଇଲ ଜାଣିତେ ଲିଖିଆ ଲାଗିଛି। ଯା ରହିଥା ଯାରେ। ଅଙ୍କିତ ଭେଟି ଆଇଲୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଓ ତମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ସାମାନ ପତ୍ର କେମିତି ଚଢ଼େଇଲୁ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଧରାଧରି ସବୁ ମିଶିକି ଧରାଧରି କରିଥିଲ। ସିଟ୍ରେ ବସିଲା ନାନି? ନାଇଁ ତାକୁ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା, ସିଟ୍ରେ ବସିଲା। ଆଉ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର RSC ନା ୱେଟିଂ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ରାତ୍ରି ବି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆଉ ବାସନ କୁସନ ତ ସବୁ ନାନି ଥିଲା, ସବୁ ମାଜାମାଜି କରିଦେଉଥାଏ। ଆଉ ଗେଲି ଆଜି ମାଜାମାଜି କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ନାନି ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାନି ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଭାଇ, ଗେଲି, ମାଉସୀ ଅଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ବେଳଠୁ ନାନି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ନାନି ଥିଲା ସବୁଦିନ ଆମେ
ମାନେ ଗେଦେରେ ହେଇକି ମିଶିକି ଖାଇ ବସୁଥିଲୁ। ଆଜି ତ ନାନୀ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକା ଏକା ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ଯାହା ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଗେଲି ତ ଆଜି ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନାନୀ ଗଲାଠୁ ଗେଲି ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଉପରେ ଥିଲି, ତଳକୁ ଆଉ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତଳୁ ଗଲେ ଅପା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମାନେ ମିଶିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଅପା ଥିଲେ ନାଇଁ, ଅପା ଥିଲେ କିଏ କରିବ, ଅପା ଧାଇଁ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଇଡିଆ କରି ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଏବେ ପୁରା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ଗେଲି ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟେନସନ୍। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ମସଲାଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ଡବାଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ। ନାନୀ ଥିଲେ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରି ଫଟାଫଟ କରିଦେଉଥାଏ। ଗେଲି ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଥିଲେ, ନାନୀ ୟାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ମିଶିକି ଉଭୟ କରିଦେଉଥିଲେ। କୋଉଟା କ'ଣ ଥିଲା, ନାନୀ ଯେହେତୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, ନୂଆ ବୋଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ନା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାନେ ନାନୀ ଗଲାଠୁ ଗେଲି ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି। ଆଉ ଗେଲି କି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ସବୁ ସେୟାର କରିଛି। ନା ତ କ'ଣ ତମେ କିଛି କହୁନ? କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ମତେ ମା ପରିଆ ଲାଗିବାର, ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିବ ମା ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି କହିଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପଳେଇଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମା ଡାକି ଦେଇକି ଭାବୁଥିଲି। ମାନେ ଥରେ ଥରେ ଲାଗେ ନାନୀ ତ ନୁହଁ, ସେ ଆମ ମାନେ ମା, ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ କେୟାର କରିକି ଘର ଯତ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ଯେତିକି ଗାଳି କରି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି, ଏଇଟା ଏମିତି କରୁନୁ ସେମିତି କରୁନୁ, ସେ ହଠାତ୍ ଖୁସି ହେଇ ସବୁ କରିଦବ। ହଠାତ୍ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ହଠାତ୍ ପୁରା ଗାର୍ଡିଆନ ଭଳିଆ ପୁରା ତିଆରି ଦବ, ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କରି। ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି କି ନାନୀ ରାଗିଛି ନା କ'ଣ। ଆଉଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉଥରେ ଯେମିତି ସେମିତି। ମତେ ମାତ୍ର କେବେ ବି ଗାଳି କରିନଥିଲେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ। ଆଜି କେବେ କ'ଣ କହିଥିବେ ବେଲେ ଅପା ମୋ ସପୋର୍ଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ ଜାଣିଛେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମତେ ଟିକେ ତିଆରି ଦବା। ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅଟା ହେଇଛ, ତମକୁ ସବୁ କ'ଣ କହିହବ? ତ ସେମିତି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ତ ଏବେ ଏକା ଏକା ସବୁ ଦିନ କଟିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତ ନାନୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନରେ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ। ନାନୀ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛି, ଖିଆପିଆ କରିନି, ସେ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ବଳିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଦିନ, ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।